Welcome to Dr. Chandrakant's Ambition Academy. Grow with us. Please like, share, and subscribe our channel. Today we see the syllabus for SY Botany paper first semester third course 231 Taxonomy of Angiosperms and Plant Ecology CBCS system implemented from academic year 2019-2020 Savitribai Phule Pune University. Here in the course BO 231 Taxonomy of Angiosperm and Plant Ecology, having the 2 credits for the 30 lectures, it's equivalent to 30 hours. In credit first for the 15 lectures, first topic is Introduction to Angiosperm Taxonomy for 2 lectures. In this we see definition, scope, objectives and importance of taxonomy. Second point, exploration, description, identification, nomenclature and classification. Concept of systematics with brief historical background. In the first topic, when we say पहिल्या टॉपिक मध्ये जी काही डेफिनेशन आहे, स्कोप असेल, ऑब्जेक्टिव्ह असतील आणि त्याची इम्पॉर्टन्स ऑफ टॅक्सोनॉमी आपण पाहणार आहोत. त्याच पद्धतीने ज्या वेगवेगळ्या स्टेप्स आहेत, एक्सप्लोरेशन असेल, डिस्क्रिप्शन आहे, आयडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट असेल किंवा नॉमेनक्लेचर आहे आणि क्लासिफिकेशन, या सगळ्या गोष्टी आपण त्या ठिकाणी पाहणार आहोत. आणि काही कन्सेप्ट ऑफ सिस्टमॅटिक्स जे ब्रीफ हिस्टॉरिकल बॅकग्राऊंड आपण या ठिकाणी डिस्कस करणार आहोत. Here second topic is systems of classification for the 5 lectures. Here comparative account of various systems of classification. Number of systems are there. We are see the comparative account only. Artificial system by Carl Linnaeus, natural system by Bentham and Hooker, phylogenetic system by Engler and Prandtl, APG system by a brief review. म्हणजे 4 सिस्टीम ज्या आहेत त्यांचा आपल्याला कंपॅरेटिव्ह स्टडी करायचा आहे आणि त्यामध्ये आपल्याला डिस्कशनला आहे. देन हिअर थर्ड टॉपिक स्टडी ऑफ प्लांट फॅमिलीज फॉर द 8 लेक्चर्स. हिअर स्टडी ऑफ फॉलोइंग फॅमिलीज विथ रेफरन्स टू सिस्टमॅटिक पोझिशन as per Bentham and Hooker system of classification, silent features, floral formula, floral diagram and 5 examples with their economic importance. Families Annonaceae, Brassicaceae, Myrtaceae, Rubiaceae, Solanaceae, Apocynaceae, Nyctaginaceae and Amaryllidaceae. ह्याच्या फॅमिलीज आहेत, Annonaceae असेल, Brassicaceae, Myrtaceae, Rubiaceae, Solanaceae, Apocynaceae, Nyctaginaceae and Amaryllidaceae. या सगळ्यांचे आपल्याला एक्झाम्पल्स पाहिजेत. ते प्रत्येक 5 एक्झाम्पल्स घ्यायचे विथ इकॉनॉमिक इम्पॉर्टन्स. त्यानंतर एक एक्झाम्पल घेऊन त्याचे फ्लोरल फॉर्म्युला, फ्लोरल डायग्राम्स, त्याचे सिस्टमॅटिक पोझिशन बेंथम अँड हुकर सिस्टीमनुसार आणि त्याचे सायलेंट फीचर्स आपल्याला पाहिजेत या टॉपिक्समध्ये. In the credit 2, once again for 15 lecture, here in the first topic called as the botanical nomenclature for the 5 lectures. Here concept of nomenclature, brief history, binomial nomenclature, international code for nomenclature of algae, fungi and plants, ICN, that is principles, number of principles we see, rules and recommendations, type specimen and its types, holotype, paratype, isotype, lectotype, neotype, concept of typification, ranks and endings of taxonomies, coining of genus and species names, single, double and multiple authority citation. या टॉपिक मध्ये आपण जे काही नॉमेनक्लेचर असतं, म्हणजे एखाद्या प्लांटला जे नाव दिलं जातं तर ते कशा पद्धतीने आहे त्याची ब्रीफ हिस्ट्री आपण या ठिकाणी डिस्कस करणार आहोत. आणि बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर म्हणजे जीनस अँड स्पीसीज हे दोन जे नावं देतात त्याला आपण बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर म्हणतोय. त्यानंतर जे रूल्स आहे, इंटरनॅशनल कोड फॉर नॉमेनक्लेचर, अल्गीसाठी असेल, फंजाईसाठी असेल, प्लांटसाठी असेल, याचे जे बेसिक प्रिन्सिपल्स आहेत ते प्रिन्सिपल्स आपल्याला पाहिजे. रूल्स अँड रिकमेंडेशन्स, जे काही रूल्स आहेत त्याच पद्धतीने जे काही सायंटिस्ट कम्युनिटी जे रिकमेंड करते असे जे रिकमेंडेशन्स आहेत ते आपल्याला डिस्कस करायचे. टाईप स्पेसिमन अँड इट्स टाईप्स, होलोटाईप जे काही टाईप स्पेसिमन असतात ते कोणकोणते आहेत, त्याचे जे टाईप्स आहेत ते आपल्याला ब्रीफमध्ये पाहिजे. कन्सेप्ट ऑफ टायपिफिकेशन म्हणजे कशा पद्धतीने त्याचं टाईप
केलं जातं किंवा त्याला कशा पद्धतीने टायपिफिकेशन आहे. रँक्स अँड एंडिंग्स ऑफ टॅक्सा नेम्स, जो प्रत्येक टॅक्सा आहे त्याची रँक कोणती आहे आणि त्याचं नाव कोणत्या शब्दाने एंड होतं हे पाहायचं आहे. कॉइनिंग ऑफ जीनस अँड स्पेसिस नेम्स, जीनस आणि स्पेसिसचं नाव कशा पद्धतीने त्यांना दिलं जातं. देन सिंगल, डबल अँड मल्टिपल अथॉरिटी ऑफ सायटेशन, आपण पाहतो की बॉटॅनिकल नेम्स झाल्यानंतर त्या ठिकाणी वेगळे दोन नाव असतात किंवा कधी कधी दोन पेक्षा जास्त असतात किंवा कधी एकच असतं. त्याला जर एक असेल त्याला आपण म्हणतो सिंगल अथॉरिटी, दोन असतील तर डबल अथॉरिटी आणि दोन पेक्षा जास्त असतील तर मल्टिपल अथॉरिटी सायटेशन. हे कशा पद्धतीने आहे त्याचं ब्रीफ आपल्याला डिस्कस करायचं आहे. Then next topic, introduction to ecology for the 6 lectures. Here in this we say definition, concept, scope and interdisciplinary approach, art ecology and scene ecology. डेफिनेशन पाहिजे, त्याचा कन्सेप्ट, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच पाहायचा आहे, ऑट इकॉलॉजी म्हणजे काय आणि सीन इकॉलॉजी म्हणजे काय हे डिस्कस करायचं आहे. स्पेसिस डायव्हर्सिटी, त्याची डेफिनेशन, त्याचा कन्सेप्ट, स्कोप अँड टाइप्स, त्याचे टाइप्स कोणकोणते आहे स्पेसिस डायव्हर्सिटीचे, अल्फा, बीटा अँड गॅमा डायव्हर्सिटी, हे आपल्याला ब्रीफमध्ये पाहायचं आहे. मेथड्स ऑफ व्हिजिटेशन सॅम्पलिंग, व्हिजिटेशन सॅम्पलिंग कोणकोणत्या मेथड्सनी करतात, क्वाड्रंट मेथड असेल, ट्रान्सलेट मेथड असेल, प्लॉट लेस मेथड असेल, या मेथड डिस्कस करायच्यात. क्वाड्रंट मेथडसाठी आपल्याला प्रॅक्टिकल असतं ते त्या ठिकाणी आपण पाहत असतो. जेनेटिक डायव्हर्सिटी, डेफिनेशन, नेचर अँड ओरिजिन ऑफ जेनेटिक व्हेरिएशन्स, त्यानंतर स्पीसीज डायव्हर्सिटी, डेफिनेशन, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज डायव्हर्सिटी, डायव्हर्सिटी इंडायसेस, स्पीसीज अबंडन्स, हे वेगवेगळे कन्सेप्ट या ठिकाणी पाहिजे. इकोसिस्टम डायव्हर्सिटी, डेफिनेशन, मेजर इकोसिस्टम टाइप्स ऑफ द वर्ल्ड, वर्ल्ड मध्ये जे आहेत. हॉटस्पॉट इन इंडिया, हॉटस्पॉट्स कन्सेप्ट अँड बेसिक्स ऑफ हॉटस्पॉट आयडेंटिफिकेशन. हॉटस्पॉट म्हटल्यानंतर ज्या ठिकाणी जास्तीत जास्त बायोडायव्हर्सिटी आहे असे जे पॉइंट्स आहेत किंवा असे जे स्पॉट्स आहेत त्यांना आपण हॉटस्पॉट्स म्हणतोय. असे कोणकोणते हॉटस्पॉट्स इंडियामध्ये आहेत त्याचं आपल्याला डिस्कस करायचं आहे. देन इकॉलॉजिकल ग्रुपिंग ऑफ द प्लांट्स फॉर द 4 lecture. Ecological grouping of the plants with reference to their significance of adaptive external and internal features. जे काही एक्सटर्नल आणि इंटरनल फीचर्स आहेत त्याच्या बेसिसवरती याचं ग्रुपिंग केलेलं आहे. ते कोणकोणते आहेत, हायड्रोफाइट्स आहेत, मेसोफाइट्स, झिरोफाइट्स, हॅलोफाइट्स विथ एक्झाम्पल्स घेऊन ते आपल्याला या ठिकाणी डिस्कस करायचं आहे. त्यानंतर रेफरन्सेस बुक्स आपल्या लायब्ररीमध्ये अवेलेबल असतात. त्यापैकी जे काही रेफरन्स बुक आहे ते आपण या ठिकाणी यूज करू शकतो. नंबर ऑफ बुक्स आर गिव्हन फॉर द रेफरन्सेस, फॉर एक्झाम्पल लॉरेन्स GHM An Introduction to Plant Taxonomy, then second in 1951 Taxonomy of Vascular Plants, then Carmody Edward Concept of Ecology, then Haywood Plant Taxonomy, Datta SC Systematic Botany, कुक हे नाव भरपूर वेळेस तुम्ही ऐकलेलं आहे. द फ्लोरा ऑफ रेसिडेन्सी ऑफ द बॉम्बे व्हॉल्यूम 1, 2, 3 फॅमिलीसाठी. चोप्रा असेल, असे वेगवेगळे रेफरन्स बुक आहेत आणि वेगवेगळ्या पब्लिकेशन्सनं जे सिलेबस बुक्स पब्लिश केलेले ते सुद्धा आपल्या ठिकाणी आपण यूज करू शकतो. निराली पब्लिकेशन असेल, हिमालय पब्लिकेशन असेल किंवा अदर पब्लिकेशन्स की जे वेगवेगळे पब्लिकेशन्स करत असतात. अजून जे काही आहेत फॉर एक्झाम्पल नाईक असेल, टॅक्सॉनॉमी ऑफ अँजिओस्पर्म्स, असे वेगवेगळे पब्लिकेशन्स या ठिकाणी आहेत. सिंग अँड पीस हे जे आहे ते फ्लोराज वगैरे आहेत, प्लांट टॅक्सॉनॉमी. इम्पॉर्टंट वेबसाईट्स आपल्याला या ठिकाणी दिलेले आहेत कारण की आपल्याला माहिती आहे की आपल्याला जो मॅक्झिमम काही गोष्टी आपल्याला वेबसाईटवरून आपल्याला या ठिकाणी मिळतात. तर त्या या ठिकाणी आपल्याला शोधण्यासाठी नंबर ऑफ वेबसाईट दिलेले आहेत. फॉर एक्झाम्पल बॉटॅनिकल सर्वे ऑफ इंडियाची या ठिकाणी bsi.gov.in, यावरून आपण त्याचे प्लांट फ्लोरा वगैरे या ठिकाणी शोधू शकतो. किंवा flowersofIndia.net ही वेबसाईट या ठिकाणी असेल किंवा इंटरनॅशनल प्लांट नेम इंडेक्स त्या ठिकाणी IPNI.org ही वेबसाईट या ठिकाणी आहे. अशा नंबर ऑफ वेबसाईट आर डिस्कस हियर. Thank you for watching. Please like, share and subscribe.